जाहो केते दिन परे आज आमे लुचिकी महलरू बाहर को आसीछंती। चलो आमे आज मन भरी जंगल सारा बुलिबा। हाँ भौणी, सेमती रे भी आमको आउ जंगल को आसीबा को सुजोग मिलिबो नाही। हाँ हो चलो जल्दी जाई जंगल सारा बुलिबा, नहले राजमहल फेरिबारे विलंब हब। तिनी राजकुमारी एही परी कथा वार्ता होई जंगल भितरे बुलिबाकू लागिले। आउ से माने जंगल भितरे एत्ते सबु सुंदर फूल फल देखि बहुत खुशी हेई गले ओ पाखरे पोखरी देखि गाधोइबाकू लागिले। आउ सही समय रे जने लोक तिनी राजकुमारी को देखि मोहित होई जाए आउ कहे, अरे कौन एते सुंदर झियो माने, एमाने देखिबाकू बहुत सुंदर आउ एमाने देखिबाकू राजकुमारी परी लागुचंती। किंतु सेई तीनी राजकुमारींको मध्यरु दुई राजकुमारी कम सुंदर लागुचंती। हेले अन्य जने राजकुमारी देखिबाकू बहुत सुंदर लागुची, किंतु या सौंदर्य आगरे तो स्वर्गर अपसरा मध्य फेल मारिबे। किंतु मु सेही राजकुमारी को जे कौनसी परिस्थिति रे भी बाहाबी जाउची सेमानंको पाखकू जीबी। हरि एमिति कही सेमानंको पाखकू जाए आउ सेमानंको आगरे ठिया होई सेमानंको देखिबाकू लागे। राजकुमारी चंद्र लेखा ताहा देखी हरि को प्रश्न करे, अरे तुमे किए आउ आमे जीवा रास्ता रे कोन पई आसी थिया हे ज? मु हरि एही पाख गारे रहे, मते तुम सौंदर्य मोहित करी देछि आउ मु तुमको बाहा हेबाकू चाहूछि। एबे तुमे मो सह मो घर को जीवाकू हब, नहले मु तुमको उठेई नहीं चली जीवी। अरे तुम मुंड खराब हे कि तुमे काहाकू कौन कहूछ जानी पारुछ तो? आमे हेउछु भंजनगर राज्यर तीनी राजकुमारी। तुमर साहस केमती हेला मो भौणी को एमिति कहिबाकू? आमको जीवा पई रास्ता छारो, नहले तुमे आगकू बहुत पछतैबो। अरे तुमे दुई जन देखिबाकू सुंदर नुह, तुमे दुहे पार्टी बंद कर। मु तुम माननक सह कथा हेबाकू चाहुनी। मते तो खाली ए राजकुमारी दरकार, मु त्यांकू विवाह करिबाकू चाहूछि आउ यांकू विवाह करिकी रहिबी। हरि एमिति कही राजकुमारी चंद्रलेखा को स्पर्श करने चेष्टा करे आउ हरि चंद्रलेखा को स्पर्श करने मात्रे किछि चमत्कार हुए आउ धीरे धीरे हरिर शरीर पत्थर हेबाकू लागे। अरे कौन मो शरीर कौन धीरे धीरे पत्थर हेबाकू लागिछि? ए मो सह कौन होछि? तुमे कर भाबिथिलो मो भौणी मानंकु असुंदर कही अपमान करी मते एठु उठेई नै विवाह करबाकू चली जीवो। आमे तिनी राजकुमारी हेउचु रहस्यमय। आम रहस्य को तुमे केबे भी जानी पारिबा नाही आउ तुमको एबे किए भी बंचई पारिबा नाही। राजकुमारी एमिति कही सेठारु तिनी राजकुमारी राजमहल को जिबाकू लागंती आउ सेमाने जिबा समय रे राजकुमारी चंद्रलेखा आगरे जने राजकुमार आसी ठिया होई जाए। अरे केते सुंदर राजकुमार, मो जीवन रे केबे भी एमती का राजकुमार देखि नाही। तुमे देखिबाकू केते सुंदर, तुम सुंदरता मु खाली सुनी थिली, किंतु मु आजी तुमको देखी जानी पारिली तुमे बहुत सुंदर चंद्रलेखा। मु तुमको विवाह करिबाकू चाहे चंद्रलेखा,
କ'ଣ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର? ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ରାଜକୁମାର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜକୁମାରୀ, ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କହି ଆପଣଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆସିବୁ। ରାଜକୁମାର ବୀରସେନ ଏମିତି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତାହା ଦେଖି ମନେ ମନେ ରାଜକୁମାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ଏ ରାଜକୁମାର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ରାଜକୁମାରକୁ ମୁଁ ହିଁ ନିଜର କରିବି ଆଉ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେବି। ସତରେ ଏହି ରାଜକୁମାର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ୟାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ମୁଁ ମୋହିତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ହିଁ ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ଏହିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତ ରାଜକୁମାରୀ ବୀରସେନ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପରେ ସମସ୍ତେ ରାଜମହଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏ କେମିତି ହେଲା? ତୁମେ ମାନେ କେମିତି ଏଇ ରାଜମହଲ ବାହାରକୁ ଗଲ? ବାବା, ଆମେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ 3 ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ କୋଇଦି ପରି ଏହି ରାଜମହଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୁଚିକି ଏଠୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଏଦୀ ପରି ଏହି ରାଜମହଲରେ ରଖୁଥିଲି କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଇ ଅଭିଶାପ ସାଧାରଣ ଅଭିଶାପ ନୁହଁ, ସେଇ ଅଭିଶାପର ଫଳ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ 3 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏହି ରାଜମହଲରେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି। ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା, କିଏ ସେ ରାଜକୁମାର ଯାହାକୁ ତୁମେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ବୀରସେନ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ଆଉ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ତୁମେ କେମିତିକା କଥା କହୁଛ ରାଜକୁମାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା? ଯଦି ସେ ରାଜକୁମାରକୁ ଜଣାପଡ଼େ ତୁମେ ଯାହାକୁ ବି ଛୁଇଁବ ସେ ପଥର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ରାଜକୁମାର ତୁମକୁ କେମିତି ବିବାହ କରିବ? ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କପଡ଼ାରେ ଢାଙ୍କି ନେବି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ଛୁଇଁବି ସେ ଆଉ ପଥର ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା। ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ସେହି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତ ହେବି। ଆଉ ତୁମେ 2 ଝିଅ ମଧୁମାଲା ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ସ୍ୱୟଂବର ରଖିବି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ବାହାଘର ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ସବୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ହେଲେ ପିତାଶ୍ରୀ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ କିଏ ଦେଲା ଆଉ କାହିଁକି ଦେଲା? ରାଜକୁମାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଭଞ୍ଜନଗରର ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ସବୁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଭଞ୍ଜନଗର ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସେଠାରେ 3 ରାଣୀ ସହ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ 3 ରାଣୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ମହାରାଜ, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ମୁଁ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 3 ଗୋଟି ରାଣୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମହାରାଜ। ହଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ବି ଏହି କଥା ଭାବିକି ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କୌଣସି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମୋର ନାହିଁ। ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଦ୍ଧସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ମହାରାଜ ଓ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହିପରି ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରାଜା ଓ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶେଷରେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସାଧୁ ମହାଶୟ, ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି। ମୋର 3 ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ସାଧୁ ମହାଶୟ। ମହାରାଜ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହଁ ହଉ ସାଧୁ ମହାଶୟ, ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯଦି ମୋତେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆଉ ପରେ ସାଧୁ ବାବା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଓମ୍ ହ୍ଳିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ହ୍ଳିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ସମାପ୍ତି ପରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ଆଲୋକ ବାହାରେ। ଆଉ ସେହି ଆଲୋକରୁ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ସେଉ ଫଳ ବାହାରେ। ମହାରାଜ, ଏହି ଫଳକୁ ଆପଣ ରାଜମହଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେବଳ ଜଣେ ରାଣୀଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ହେବ। ହଁ ହଉ ସାଧୁ ମହାଶୟ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଣୀଙ୍କୁ ହିଁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ। ମହାରାଜ ସେହି ଫଳଟିକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ରାଜମହଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ରାଜମହଲରେ ତିମି ରାଣୀ ଖୁସିରେ ରାଜାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏବେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୈନିକମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ବି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି। ହଁ ମହାରାଜ, ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ ସାଧୁ ବାବା, କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଆପଣ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି? ତୁମ ତିନି ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହିଁ ମା ହେଇପାରିବ, କାରଣ ମୋତେ ସାଧୁ ମହାଶୟ କହିଲେ ଏଇ ଫଳ କେବଳ ଅଜଣେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ। ମହାରାଜ, ଆମ ତିନି ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ ପରି ଏଠି ରହୁଛୁ। ଆଉ ଖାଲି ଜଣେ ହିଁ କେମିତି ମା ହେଇପାରିବ ମହାରାଜ? ଏହା ହେଉଛି ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଫଳଟି କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଖାଇବ। ଯଦି ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ଆମ ତିନି ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ମୁଁ ହିଁ ଏହି ଫଳ ଖାଇବି। ନାହିଁ ମହାରାଜ, ଏହି ଫଳ ଖାଇବାରେ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ବି ମା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଏମିତି କହୁଛ? ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯାହା କୋଳରୁ ବି ଜନ୍ମ ହଉ, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ହବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ଏହି ଫଳଟିକୁ ବଡ଼ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଦଉଛି, କାରଣ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଫଳ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର। ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ଏମିତି କହି ପ୍ରଥମ ରାଣୀଙ୍କୁ ଫଳଟିକୁ ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ତୁମେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଚାଲ, ଆମେ ଏଇ ଫଳଟିକୁ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଯିବା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମା ହେବା। ଏହିପରି ଭାବେ ତିମି ରାଣୀ ସେହି ଫଳଟିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଖାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେ କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ଆଉ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତିମି ରାଣୀ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ମହାରାଣୀ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଛ। ମହାରାଜ, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଆମେ ତିନି ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ତିନି ରାଣୀ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ ମହାରାଣୀ? ମୁଁ କେବଳ ସେଇ ଫଳଟିକୁ ତୁମକୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇପାରିବ? ମହାରାଜ, ଆମେ ଏହି ରାଜମହଲରେ ତିନି ରାଣୀ ପରି ନୁହଁ, ତିନି ଭଉଣୀ ପରି ରହୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ଫଳ ଏକା ଖାଇବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଫଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଦେଲୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲ?
ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ କହିଥିବା କଥା ବିରୋଧରେ ଗଲ, ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହବ? ରାଜା ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଶୁଣି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେ କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ଆଉ ତିନି ରାଣୀ ତିନୋଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ତିନୋଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ରାଜା ଦାସୀର ପାଟିରୁ ତାହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ରାଜକୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ। वा, ମୋ ଝିଅମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଏହିପରି ଭାବେ 18 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ସନ୍ଦେଶ ପାଇ ସାଧୁ ବାବା ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲି ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କାହିଁ? ରାଜା ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଟିରୁ ତାହା ଶୁଣି ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଫଳଟି ଗୋଟିଏ ରାଣୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ରାଣୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ? ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ସାଧୁ ମହାଶୟ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତିନି ରାଣୀ ତିନି ଭାଗ କରି ସେହି ଫଳଟିକୁ ଖାଇଦେଲେ। ହଁ ମହାରାଜ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନ ହେଇ ତିନି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ସେହି ଫଳଟି ଜଣେ ନ ଖାଇ ଏକାଧିକ ସେବନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ତିନି କନ୍ୟା ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛି। ତାହା କିପରି ଅଭିଶାପ ସାଧୁ ମହାଶୟ? ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରଲେଖା ଯାହାକୁ ବି ଛୁଇଁବ ସେ ପଥର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଯାହାକୁ ବି ଛୁଇଁବ ସେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସାନ ଝିଅ ମଧୁମାଲା ଯାହାକୁ ବି ଛୁଇଁବ ସେ ପଶୁ ପଲଟିଯିବ। ଏହିପରି ସବୁ ଅଭିଶାପ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଛି ମହାରାଜ। ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଧୁ ମହାଶୟ? ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ମହାରାଜ। ଏହି ଅଭିଶାପ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଧୁ ମହାଶୟ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହା ସ୍ପର୍ଶରେ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲି। ଆଉ ଏହି ରାଜମହଲରେ କଏଦୀ ପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖୁଥିଲି। ଝିଅ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲି? ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଆମେମାନେ ଆମ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଛୁ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିନାନୁମତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କରାଗଲା। ଆଉ ସିଙ୍ଗିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର ବୀରସେନ ବି ସେଠାକୁ ଆସି ରାଜକୁମାରୀ ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ତିନି ରାଜକୁମାରୀ ଓ ତିନି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବିବାହ ଧୁମଧାମରେ କରନ୍ତି। ଆଉ ବିବାହ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।